ॐ नित्यानन्देश्वर परमशिव समारम्भां नित्यानन्देश्वरि पराशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। I welcome all the living and practicing Hindus from all over the world. I welcome all the Sarvanya Pita Kartas, Yajamans, manifestors, Sarvaparityagis, Paramashivaganas, Mahant Kotari, visitors, viewers, Kayakalpa Yoga participants, ministers of Kailasa, ambassadors of Kailasa, consulate generals of Kailasa, from all our de facto spiritual embassies, Paramashivaganas and Paramashivoham Season 10 participants. I welcome all of you with my love and respects. First, let's offer our puja to Ganapati on this Ganesha Brahmotsavam. Nityanandam. On the auspicious third day of the Ganesha Chaturthi Brahmotsavam, Sri Mahaganapati Ananda Ganesha with 8 hands and 8 ayudhas in Adi Kailasa Nityananda Peetham is gracing in Sarvalankara, being on the Swarna Peetham. We will now offer our worship at the feet of Sri Mahaganapati, Sri Ananda Ganesha. Sada bala rupapi vignadrihantri mahadanti vaktrapi panchasyamanya vidhindradi mrigya ganesha bhidhame vidhattam shriyam kapi kalyanamurtihi. Om धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतयो ओस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्तं देवानामसि सस्तितमं पप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममहृतमसि हविर्धानन्दृगं हस्वमाह्वार् मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षेमा भेर्मा संविक्था मात्पाहि किंशिषम्। ॐ गं गणपतये नमः। धूपमाघ्रापयामि। ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नन्निरृतिं मम पशुगिश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिश मानो हि गुंसि जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् अबिभ्रदग्न आगहि श्रिया मा परिपातय। ॐ गं गणपतये नमः। एकहारतीदीपं सन्दर्शयामि। ॐ मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं व्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु मधु मधु। ॐ गं गणपतये नमः। नानाविधानि नैवेद्यानि निवेदयामि। कर्पूरनीराजनम्। ॐ सोमो वा ये तस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वा सोमेन यजते देवसुवामेतानि हवीगुंषि भवन्ति य एतावन्तो वै देवानागं सवाः त एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तयेनं पुनः स्तुवन्ते राज्याय देवसूराजा भवति।
ॐ सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री महागणपतये नमः। आनन्दगणेशाय नमः। सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः। सर्वोपचार पूजार्थे सर्वापराध क्षमापनार्थे समस्त मंगल प्राप्त्यर्थे आनंद कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि। I am not claiming I am Paramashiva. I am claiming I am also Paramashiva. All these Tamil trolls, people who troll and Nityananda haters, Nityananda trolls, they are so agitated about me declaring I am the president of Kailasa. Actually, I have not declared, that is different, but they are all agitated that me claiming I am Adibar, means the president of Kailasa, or Pradhamar, prime minister of Kailasa, and all that. அட லூசுங்களா, என்னை அதிபர்னு நான் சொல்லிக்கலப்பா. ஒருவேளை நான் அப்படி சொல்லிக்கிட்டதா, அதிபர்னோ பிரதமர்னோ நான் சொல்லிக்கிட்டதா, நீங்க நினைச்சே வயிறறிஞ்சா கூட இதுக்கெல்லாம் வயிறறியாதீங்கடா. இது ரொம்ப சின்ன விஷயம்டா. நான் ஸ்பெஷல் ஐட்டம் ஒன்று வச்சிருக்கேன்டா. நான் என்னை அதிபர்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாளாவே கடவுள்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறேன்டா. அதுக்கு முதல்ல வழியை சொல்லுங்கடா. அதுக்கு ஏதாவது பதில சொல்லுங்கடா. அதிபர்னு சொல்லிக்கிறேன்னு வயிறறிஞ்சு இவ்வளவு வீடியோ போடுறீங்களா அல்லக்கை முண்டங்களா? அட அபியூசிவ் அல்லக்கை லூசுங்களா. நான் என்ன கடவுள்னு சொல்லிக்கிறேன்டா. அதுக்கு முதல்ல ஏதாவது வீடியோ போடுங்கடா. அதுக்கு பதில சொல்லுங்கடா. அதை விட்டு எப்போ உலகத்துல இன்டர்நெட் வந்ததோ, இந்த லிபரல் யூனிவர்சலிஸ்டிக் பிரின்சிபிள்ஸ் நம்முடைய மெயின் ஸ்ட்ரீம் தாட் கரண்டா மாறுச்சோ, அப்பவே சர்வாதிகார மதங்களின் எதிர்காலம் இல்லாமல் போய்விட்டது. இதுக்கு மேல தானும் கடவுள் என்று உணர்ந்து மற்றவர்களையும் கடவுள் என்று உணர்த்த வைக்கின்ற மதங்களுக்கு மட்டும்தான் எதிர்காலம் உண்டு. நான் என்னை மட்டும் இல்லையப்பா, உன்னையும் சேர்த்து கடவுள்னு சொல்றேன். அதுக்கு பதில சொல்லுங்கடா. அதுக்கு எதையாவது கண்டுபிடிங்கடா. அதை விட்டு
அவர் அதிபர்னு சொல்லிக்கிறாரு, பிரதமர்னு சொல்லிக்கிறாரு. அதுக்கு ஏன்டா புலம்புறீங்க? நான் என்னைய ரொம்ப நாளா கடவுள்னே சொல்லிக்கிறேன். என்னைய மட்டுமில்ல, உன்னையும் சேர்த்து கடவுள்னு சொல்றேன். நல்லா ஆழ்ந்து கேளுங்க. நான் சொல்லிக்கிறது மட்டும் இல்லையா, உண்மையிலேயே என்னைய கடவுள்னு நானே நம்புறேன். நான் தான் பரமசிவன் நானே நம்புறேன். அது மட்டும் இல்லாம நான் என்னையே என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை, தனிப்பட்ட சிந்தனை முறை, தனிப்பட்ட செயல்பாடுகள், என்னுடைய பிரைவேட் ஸ்பேஸ்ல என்னைய நான் பரமசிவனா வாழற மாதிரி நானே என்னையே டிமாண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு உதாரணத்துக்கு, சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். இந்த லூஸ் பசங்க கும்பல், திராவிஷ் கேங்ஸ், கண்டபடி அபியூஸ் பண்ணி ரொம்ப அவங்களுக்கு அது ஒரு வயலன்ஸ் மாஸ்டர்பேஷன் மாதிரி, வயலன்ஸை வாந்தி எடுத்து அது ஒரு வயலன்ஸ் மாஸ்டர்பேஷன் மாதிரி, இந்த மாதிரிலாம் வீடியோ போட்டு எல்லாம் பண்ணும்போது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, அதையெல்லாம் ஒன்று விடாமல் பார்ப்பேன். ஒன்று மிஸ் பண்ண மாட்டேன், எல்லாத்தையும் பார்ப்பேன். யாருக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன். உங்களை யாரையாவது பேரை சொல்லி திட்டுறேன்னா மொத்தமாக அப்படியே ஒரு மொத்தமாக திராவிஷ்னு சொல்லிட்டு இருப்பேனே தவிர யாரையும் பேரை சொல்ல மாட்டேன், ரியாக்ஷன் பண்ண மாட்டேன். ஆனால் எல்லாத்தையும் பார்ப்பேன், ஒன்று விடாமல் பார்ப்பேன். பார்த்துட்டு இல்லை அதை பார்க்கும்போதே என்னடா இவ்வளோ அபாண்டமாக பொய் சொல்கிறாங்க, இல்லாத பொய்யை உருவாக்கி அந்த பொய்க்கு மேலே ஒரு அபாண்டமான பொய்யை பில்டு பண்ணி அப்படி பண்ணுறாங்களே அப்படின்னும், இவ்வளவு அபாண்டமாக பேசுறது, ஆபாசமாக பேசுறது, அபாண்டமான பொய்யும் ஆபாசமாக பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு எனக்குள்ள ஏதாவது ஒரு சின்ன ரியாக்ஷன் வந்தால் கூட உடனே என்ன பண்ணுவேன்னா, ஏய் நீ யாரு? பரமசிவன். பரமசிவனுக்கு என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் வரும்? ஜாலியாக பரமசாந்த ஸ்வரூபத்தில் நிர்விகல்ப சமாதியில் உலகத்தில் நடக்கிற அத்தனையும் பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துருப்பார் பரமசிவன். ஸோ அப்படித்தான் நீயும் இருக்கணும், அதுதான் ஓ ரியாக்ஷனமாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன நானே எனக்குள்ள நடக்கிற ஆக்ஷன், ரியாக்ஷன், பிசிக்கல், மென்டல், சைக்கலாஜிக்கல், எமோஷனல் ரெஸ்பான்சஸ் எல்லாமே பரமசிவனாகவே இருக்கணும்னு என்ன நானே நம்புறது மட்டும் இல்லாமல் டிமாண்ட் பண்ணிப்பேங்கய்யா. அதை நினைச்ச உடனே என்ன ஆகும்னா, எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லாமல் பரமசாந்த ஸ்வரூபம், பரமசிவ பரம்பொருள் இருக்கின்ற நிர்விகல்ப சமாதி நிலையான பரமசாந்த ஸ்வரூபத்துக்கு போயிடுவேன். அந்த பரமசாந்த ஸ்வரூபத்தில் இருந்தபடியே நான் பாட்டுக்கு என் வாழ்க்கையை நடத்த ஆரம்பிச்சிருவேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்ம பக்தர்களுக்கெல்லாம் இதை சுத்த அத்வைத சுகபோத நிலையிலே வாழுகின்ற ஒரு நுட்பமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ட்ரோல் பண்றவங்க ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும், அபியூஸ் பண்றவங்க அபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும், என்னை இன்ஸ்பிரேஷனா யூஸ் பண்றவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் பல பேருக்கு பல விதத்துல உபயோகம். சில பேருக்கு அபியூஸ் பண்ணி ட்ரோல் பண்றது மூலமா வியூஸ் சம்பாரிச்சுப்பாங்க. சில பேர் ஃபாலோ பண்ணி இந்த சத்தியங்களை கடைபிடிக்கிறது மூலமா வாழ்க்கையை சம்பாரிச்சுப்பாங்க. உங்களுக்கு வியூஸு லைக்ஸ் வேணும்னா அபியூஸ் பண்ணுங்க, வாழ்க்கையே சம்பாதிக்கணும்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். அது உங்க விருப்பம். ஆனால் ஒன்று, நான் பரமசிவன் கிளைம் பண்ணிக்கிறது மட்டும் இல்லை, நானே அதை நம்புறது மட்டும் இல்லை, என்ன நானே அதை மாதிரி வாழறதுக்கு நான் டிமாண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த செயலை நீங்கள் எல்லோரும் கூட செய்ய துவங்குங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் பரமசிவத்துவம் வெளிப்படும்.
பரமசிவ நிலை வெளிப்படும். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. நீங்க 100 மணி நேரம் ஆபாசத்தையும் அபாண்ட பொய்களையும் ஒன்னா கலக்கி விஷத்தை என் தலைமையில கொட்டினாலும், நீங்க 100 மணி நேரம் மொத்தமா வீடியோ போட்டீங்கன்னாலும், நான் அத்தனையும் பார்த்துட்டு 100 நிமிஷம் இல்ல 100 செகண்ட் தான் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். நான் 100 மணி நேரம் பேசுவேன், ஆனா உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றது என்ன பண்ணுவேன்? வெறும் 100 செகண்ட் தான் பண்ணுவேன். அது ஏன் அந்த ரெஸ்பாண்ட் பண்றேன்னா, நீங்க போடுறது எல்லாத்தையும் நான் பார்க்கறேன். தெரியாமல் பார்க்காமல் சும்மா இருக்கல, பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியற அளவுக்கு மட்டும் ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுப்பேன், ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பேன், அவ்வளவுதான். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இப்போ நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், அழகான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு 1 வீக்கு உங்களுக்கு கான்டென்ட் யூஸ் ஆகும். இதை மட்டும் ட்விஸ்ட் பண்ணி இந்த டபுள் மீனிங் ட்ரிபிள் மீனிங்ல போட்டு தக் லைஃப்ல போட்டு உங்க மீம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா 1 வீக் கண்டென்ட் வாங்கிக்கோங்க. I am too busy in loving the people who love me, so I don't have time to hate people who hate me. என்னை நேசிப்பவர்களை நேசிப்பதற்கே என்னுடைய நேரம் போதவில்லை என்பதனால், என்னை வெறுப்பவர்களை வெறுப்பதற்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. இப்போ இதை நீங்க டபுள் மீனிங்ல கொடுக்கலாம். டபுள் மீனிங்ல கொடுத்து ஒரு விதமான ஜில் மீம்ஸ் எல்லாம் போட்டு அப்படி ஒரு தக் லைஃப் மியூசிக் போட்டு 1 வீக் உங்களுக்கு கான்டென்ட் கிடைச்சிச்சு. ஜாலியா இருங்க. Because I am too busy in loving the people who love me, I don't have time to hate the people who hate me. இது நம்ம டிசைபிள்ஸ், என்னுடைய ஃபாலோயர்ஸ், நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த அபியூசிவ் வீடியோ போடுற அல்லக்கைங்க, லைக்ஸ் ஷேருக்காக என்னை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி யார் யாருக்கெல்லாம் நான் யூஸ் அவங்களுக்கு கான்டென்ட் கொடுத்துட்டேன். இப்போ நீ என்ன பண்ணு, போய் டபுள் மீனிங்கு அது ட்ரிபிள் மீனிங் அதெல்லாம் அது மாதிரிலாம் மீம்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கோ, அது மாதிரி விஷுவல்ஸ்லாம் எடுத்துக்கோ, ஜாலியாக இரு, எல்லாம் பண்ணிக்கோ, லைக்ஸு கமெண்ட்ஸு ஷேர் அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணு. என் டிசைபிள்ஸ் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. என் டிசைபிள்ஸ் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, இதே வார்த்தையை நீங்க எப்பெல்லாம் உங்களை நேசிப்பவர்களை, நல்லா கேளுங்க, நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன். Because I am too busy in loving the people who love me, I don't have time to hate the people who hate me. என்னை நேசிப்பவர்களை நேசிப்பதற்கும் அவர்களோடு என் அன்பை பரிமாறிக்கொள்வதற்குமே எனக்கு நேரம் போதவில்லை என்பதனால், என்னை வெறுப்பவர்களை வெறுப்பதற்கும் அவர்களுக்கு எதிர்வினை ஆற்றுவதற்கும் எனக்கு நேரம் இல்லை. இப்போ வெறுமனே என்னை இந்த லைக்ஸ் ஷேரு கமெண்ட் இந்த யூட்டிலிட்டியா பார்க்குற அபியூசிவ் வீடியோ போடுற அல்லக்கை திராவிஷ் பாய்ஸ், ட்ரோல்ஸ், நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணுங்க, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு இதை அப்படியே டபுள் மீனிங்கில் ட்விஸ்ட் பண்ணி ட்ரிபிள் மீனிங்கில் ட்விஸ்ட் பண்ணி மீம்ஸ் போட்டு மியூசிக் போட்டு அமுக்கு டுமுக்கு அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் ஜாலியாக இருங்க. என்னுடைய பக்தர்கள் சீடர்கள், உங்களுடைய வாழ்க்கையையே மலர வைக்கின்ற ஒரு சத்தியம் இந்த சத்தியம். இதை ஆழ்ந்து கேளுங்க. எக்காலத்திலும் பிரபஞ்சத்தின் இருப்பின் இயற்கையினால் உங்கள் மீது வெறுப்பும் நட்பும் பொழியப்பட்டே தீரும். ஒரு புறத்திலிருந்து வெறுப்பும் ஒரு புறத்திலிருந்து அன்பும் பொழியப்பட்டே தீரும்.
ஆனா நீங்க இந்த அன்பு சக்கரத்தை சுழற்ற துவங்கினால், அதுல பிஸியாக ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, அன்பை அளிப்பவர்களுக்கு அன்பை அளிப்பதும், அவங்களுக்கு உங்க லைஃப்ல டைமு, அட்டென்ஷன், எனர்ஜி, உங்க டைம், ட்ரெஷர், டேலண்ட், இந்த மூணையும் அவர்களோடு செலவிட துவங்கினால் அன்பு சக்கரம் வாழ்க்கையிலே வளரும். இல்ல இந்த வெறுப்பை உங்க மேல உமிழறவங்க, இவங்களோட உங்க டைமு, ட்ரெஷரு, டேலண்ட் இதை செலவு பண்ண துவங்கினீங்கன்னா இந்த வெறுப்பு சக்கரம் வளர்ந்துகிட்டே போகும். இந்த வெறுப்பு சக்கரத்தை தான் விஷியஸ் சர்க்கிள்னு சொல்றேன். நீங்க அவங்கள விட இன்னும் ஜாஸ்தியா அசிங்கமா ரியாக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மீம்ஸ் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். நாங்க தர லெவல்ல பூந்து ஆட்டுவோம், இல்லை நாங்க எந்த லெவலுக்கு வேணா போய் அப்படின்ற வேகத்துல நீங்க அவங்கள விட இறங்கி விஷத்தை கக்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னும் விஷத்தை ஜாஸ்தியாக்க. இந்த விஷியஸ் சர்க்கிள் ஹேட்ரட ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணா வர விஷியஸ் சர்க்கிள்ல நீங்களே மாட்டிப்பீங்க. இந்த லவ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது வெர்ச்சுவஸ் சர்க்கிள். நம்ம மேல எது உமிழப்படுகிறதுங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்ல. ஆனா எந்த சக்கரத்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. நல்லா பாருங்க, என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இந்த பாடத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன். 2010 என் மீது உமிழப்பட்ட திராவிஷம், என் மீது பொழியப்பட்ட பக்தர்கள் பொழிந்த அன்பு, திராவிஷம் பொழிந்த வெறுப்பு, இது ரெண்டுமே என் கண்ட்ரோல்ல இல்லை. அது வெளியிலிருந்து நடக்கிற விஷயம். ஆனா நான் என்ன முடிவெடுத்தேன்னா, இந்த அன்பு சக்கரத்துக்கு என் வாழ்க்கையை கொடுக்கிறதுன்னு அவங்களுக்காக என்னுடைய டைமு, ட்ரெஷரு, டேலண்ட் இதெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். என் அட்டென்ஷனை போட ஆரம்பிச்சேன். இந்த திராவிஷ் கேங், ஹேட்ரட வாமிட் பண்றவங்க, ஹேட்டர்ஸ், ட்ரோல்ஸ், இந்த விஷத்தை கக்கிறவங்க, அவங்க 100 மணி நேரம் என் மேல விஷத்தை கக்கனா, நான் 100 நிமிஷம் கூட இல்லை, வெறும் 100 செகண்ட் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். எப்படி பண்ணுவேன்னா, அவங்க சொல்றதை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நான் சும்மா இருக்கேன்னு அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிற அளவுக்கு மட்டும் ரியாக்ஷன் கொடுப்பேன். அவ்வளவுதான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன். அதனால என்னாச்சு, இந்த வெறுப்பு சக்கரம், இந்த விஷய சர்க்கிள் டிராஸ்டிக்கா குறைஞ்சிருச்சு. இப்ப அவங்க என்னதான் கிரியேட் பண்ணாலும், எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண முயற்சி பண்ணாலும், மேனிப்புலேட் பண்ண முயற்சி பண்ணாலும், ஒரு நடுத்தரமான காமன் மேன், ஒரு சிம்பிள் டீசென்டான ஒரு லாஜிக் இருக்கிற மேன், கட்டமைக்கப்பட்ட பிம்பங்களாலே, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கட்டமைக்கப்பட்ட பிம்பங்களில் தன் கருத்து கற்பை இழக்காத people who don't lose their intellectual chastity and ability to understand due to the built brand images. கட்டமைக்கப்படும் பிம்பங்களுக்குள் தன்னுடைய கருத்து கற்பை இழக்காத ஒரு சாதாரண நடுநிலை நடுத்தர மனிதர்கள், காமன் மேன், மிடில் கிளாஸ் காமன் மேன், ரொம்ப தெளிவா திராவிஷ் பாய்ஸ புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த திராவிஷ் ஊபீஸ் மொத்தமா என் மேல விஷத்தை கக்கிறதையும், அதில் எந்த விதமான உண்மையும் இல்லைங்கிறதையும், இவங்களுடைய அபாண்ட பொய்களையும், ஆபாச பொய்களையும், கட்டுக்கதைகளையும்
மிக தெளிவாக ஒரு காமன் மேன் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. என் பக்தர்களுக்கு நான் சொல்ற மிகப்பெரிய வாழ்க்கை சத்தியம், வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான சத்தியம், உங்க டைமு, ட்ரெஷரு, டேலண்ட் மூணையும் நீங்க கிரியேட்டிவா இந்த உலகத்துக்கு பண்ண வேண்டிய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸை ஃபோக்கஸ்டாவே வச்சிருங்க. என்னுடைய எதிர்வினைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மினிமமா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப மினிமமா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம பெரும்பாலான நேரத்தில் அவர்கள் கட்டமைக்க முயற்சிக்கின்ற பொய்யான பிரதிபிம்பம் அதை வலுவிழக்கச் செய்து விடுவதாக இருக்கும். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. 2 பேர் என்ன உண்மையிலேயே வெறுக்கிறாங்கன்னா 2 லட்சம் பேருக்கு மேல என்னை பற்றி பொய்யாக திராவிஷ கும்பல் வடிவமைத்த அந்த அபாண்ட பொய்களாலும் ஆபாசத்தாலும் நிறைந்திருக்கும் மாயமான அந்த பிம்பம், பொய் பிம்பத்தை தான் 2 லட்சம் பேர் வெறுக்கிறாங்க. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். 2 பேர் உண்மையிலேயே என்ன வெறுக்கிறாங்கன்னா என்னை பற்றி தவறாக ஆபாசமான பொய்களாலும் அபாண்டமான பொய்களாலும் திராவிஷ கும்பல் ஆக்கி வைத்த தவறான பிம்பத்தை தான் 2 லட்சம் பேர் வெறுக்கிறார்கள். நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கேன். எது உண்மையில் வெறுக்கப்படுகிறது? ஒருவேளை வெறுப்பு இருந்தால் கூட அது திணிக்கப்பட்ட தவறான கருத்தும் பொய் சார்ந்த பிம்பத்தினாலும் தானே தவிர, பொய்யாலேயே கட்டி வைக்கப்பட்ட பிம்பத்தால் தானே தவிர, அந்த பிம்பத்தைத்தான் அவர்கள் வெறுக்கிறார்களே தவிர என்னை வெறுக்கவில்லை. இந்த தெளிவு, if there are only 2 people who hate me, the false identity, image created about me is only hated by 2 lakh people. So the Dravish boys, Dravish gang created a false, abusive image of me which is hated by 2 lakh people, not the real me. Understand this difference. Who hates what? If you understand all this, you will live in absolute Paramashanta Swarupa Paramashivatva. Paramashiva Paramborulin நிலையில் பரமசாந்த ஸ்வரூபத்தில் நீங்க நிம்மதியா இருக்கலாம். ஆழ்ந்து பார்த்த பொழுது இந்த திராவிஷ் கேங் என்னை பற்றி தவறாக சித்தரித்த அந்த நித்யானந்தாவை தான் லட்சக்கணக்கான பேர் வெறுக்கிறார்களே தவிர என்னை யாரும் வெறுக்கல. என்ன உண்மையிலேயே வெறுக்கிற 2 பேர், ஒருத்தர் 2 பேர் இருந்தா கூட அவங்களும் பொறுமையா என்னுடைய சத் சங்கங்களை கேட்டு நான் என்ன செய்யறேன்றதை பார்த்த உடனே அவங்களுடைய வெறுப்பு காணாம போயிருது. இல்லப்பா, புரியாமத்தான் கொஞ்சம் வேகமா ரியாக்ட் பண்ணிட்டோம் போல அப்படின்னு செட்டில் ஆயிடுறாங்க. அதனால ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம் மீது வெளியிலிருந்து கொட்டப்படும்
விஷமோ, விஷமத்தனமான வெறுப்போ, அன்போ நம் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை. ஆனால் அன்பு சக்கரத்திற்கு உயிர் கொடுத்து நம் வாழ்க்கையை அன்பு ஆனந்தமயமாக மாற்றிக்கொள்வதா, வெறுப்பு சக்கரத்திற்கு உயிர் கொடுத்து நம் வாழ்க்கையை வெறுப்பு மயமாக மாற்றிக்கொள்வதாங்கிற சுதந்திரம் நம்மகிட்ட இருக்கு. நான் ஆரம்பத்திலேயே ரொம்ப தெளிவா முடிவு பண்ணேன். I am going to keep myself too busy in loving the people who love me and contributing to the life of the people who love me. I am not going to spend time on hating the people who hate me. கொஞ்சம் அப்படியே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னை நேசிப்பவர்களை நேசிப்பதற்கும் அவர்களுக்கு என் வாழ்க்கையில் பங்களிப்பதற்குமே எனக்கு நேரம் போதவில்லை என்பதனால் வெறுப்பவர்களை வெறுப்பதற்கும் அவர்களுக்கு எதிர்வினை ஆற்றுவதற்கும் எனக்கு நேரமும் இல்லை, விருப்பமும் இல்லை. இந்த அபியூஸ் பண்றவங்க எல்லாம், ட்ரோல் பண்றவங்க எல்லாம் ஒரே ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நித்யானந்த பீடியான்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, nithyanandapediya.org. அதை கொஞ்சம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிங்க் போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு 16 வயசுல என்னுடைய குருமார்கள் யோக பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பீடத்திலே அமர வைத்து எனக்கு 17 வயசு ஆகும் பொழுதெல்லாம் அவங்க சமாதி ஆயிட்டாங்க. அவங்க சமாதியான பிறகு நேச்சுரலா சாப்பாட்டுக்கு எனக்கு வழி கிடையாது. ஏன்னா நான் குடும்பத்தோடு இருக்கிற என்னுடைய உறவை மெதுவாக தவிர்த்து விட்டேன், துண்டித்து கொண்டேன். ஏன்னா சந்நியாசம் எடுத்து சந்நியாச வாழ்க்கை வாழணுங்கிறதுனால. இப்போ நீங்கள்லாம் வீடியோவில் போட்டுருக்கீங்க இல்லையா, பிச்சைக்காரன், பிச்சை சோறு, ஆண்டி. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு இன்னொரு கான்டென்ட் கொடுக்குறேன். பிச்சை சோறு நித்யானந்தான்ற ஹேஷ்டேக் போட்டிருக்கீங்க. பிச்சை சோறு மட்டும் இல்லை, பிச்சை எடுத்ததுல எச்ச சோறு. அது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. பிச்சை எடுத்துட்டு வருவேன். என்னுடைய குருமார்கள் எல்லாம் சமாதியில், அவங்கெல்லாம் உடம்பை விட்டு சமாதிக்கு போயிட்டாங்க. அந்த டைம்லலாம் நான் பிக்ஷை எடுத்து வாழ ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில். ஸோ எடுத்துகிட்டு வந்ததை அவங்க ஃபோட்டோ முன்னாடி வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு, எனக்கு கூட இருக்கிற 1-2 சன்னியாசிகள், பிச்சைக்கு கூட வர்றவங்க, இல்லை அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறவங்க, எங்கூட யாத்திரைக்கு வரவங்க, அவங்களோடலாம் பகிர்ந்துப்பேன். அவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு மிச்சம் இருக்கிற எச்ச சோறு தான் சாப்பிடுவேன். அதனால் வெறும் பிச்சை சோறு நித்யானந்தான்ற ஹேஷ்டேக் போடுறதுக்கு பதிலாக எச்ச சோறு, பிச்சை எடுத்த எச்ச சோறு நித்யானந்தான் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க. இதில் ஒன்றும், இதனால் என்னுடைய பிராண்ட் எந்த விதத்திலும் நிலைகுலைய போவதில்லை. ஏன்னா அந்த நித்யானந்த பீடியாவை போய் பார்த்தீங்கன்னா நான் எவ்வளோ நாள் பிச்சை எடுத்து வாழ்ந்தேன். அந்த டைமில் அஃப்கோர்ஸ் அந்த டைமில் எனக்கே ஃபோட்டோ எடுத்து வைக்கிற அளவுக்கு கேமரா அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனால் பக்தர்கள், இந்த வர்றவங்க போகிறவங்க யாராவது ஃபோட்டோ எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தாங்க. அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் நாள் ஆகி நாங்கள் ஆசிரமம்லாம் பண்ணி ஆர்கனைசேஷனாக வளர்ந்தப்பறம் எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள், 2000 வீடியோஸும் 1990 ஃபோட்டோஸும். நான் பிச்சை எடுத்த எச்சசோறு நித்யானந்தாவா இருந்த காலத்திலிருந்து இப்போ நீங்கள் வயிறீங்கள, அதிபர்னு சொல்லிக்கிறாரு, அதிபர்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறாரு. ஐயோயோ அதிபர் ஆயிட்டாரா, அதிபர்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறாரா, உங்களுக்கு சரி வயிறீங்களா, இது வரைக்கும் எல்லாமே இந்த நித்யானந்த பீடியாவில் அழகாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். 2500 வீடியோ, 7200 பேஜஸ்ஸு, 1,47,000 ஃபோட்டோஸு அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். எங்கெங்கெல்லாம் வேறு என்னென்னலாம் கிடைக்குதோ எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் போய் பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயம் புரியும்.
எனக்கு 16 வயசு இருக்கும் பொழுது யோகப்பட்டாபிஷேகம் பண்ணி என்னை குருபீடத்தில் உட்கார வச்சாங்க என்னுடைய குருமார்கள். அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இப்போ எனக்கு 42 வயசாகுது. மிகுந்த ஸ்ரத்தையோடு எதை பற்றியும் கவலைப்படாம நான் உலகத்துக்கு என்ன செய்யணுமோ, என்ன கொடுக்கணுமோ, என்ன பங்களிப்பை ஆற்றணுமோ, என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு என்ன கட்டளையை அளித்தார்களோ அதை சின்சியரா பண்ணிட்டு இருக்கேன். 16 வயசுல இதே மாதிரி பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து இந்த ஆன்மீக சத்சங்கங்களை நடத்துகிற ஃபோட்டோஸ் பார்ப்பீங்க. எனக்கு 22 வயசாகும் பொழுது ஆர்கனைசேஷன் உருவாகி வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். 16 வயசுலேருந்து ஃபோட்டோஸும் நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம், அந்த ஃபோட்டோவை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறீங்க. 16 வயசுலேருந்து ஃபோட்டோஸும் 22 வயசுலேருந்து வீடியோஸும் இப்போ இந்த 42 வயசு வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். 16 வயசில் எப்படி உட்கார்ந்துருந்தனோ, என்னுடைய குருமார்கள் என்னை உட்கார வச்சாங்களோ, இதே பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு 20 மணி நேரம் உலகத்துக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய இந்து மதத்தின் சத்தியங்களை, ஆன்மீகத்தை சொல்லிட்டே இருக்கேன். உணர்விலே மலர்ந்து, சிந்தையில் நிறைந்து, உயிரில் இனித்து, கருத்தில் கரைந்து, நெஞ்சமெல்லாம் நெக்குருக எம்பெருமான் பரமசிவனின், பரமசிவ பரம்பொருளின் சாத்திரங்களையும் சூத்திரங்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் தொடர்ந்து ஒரு நாளைக்கு 20 மணி நேரம் உலகத்துக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க. வேற 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 மொழியில, வேற வேற மக்களுக்கு, வேற வேற இடத்துல அத்தனையும் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம். 16 வயசுல இந்த பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிற ஃபோட்டோஸ், வீடியோ 16 வயசுலேருந்து உட்காந்து இந்த சத்தியங்களை சொல்கிற ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ் அதிலிருந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இன்னைக்கு 42 வயசு வரைக்கும் மொத்தமாக கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். போய் இந்த நித்யானந்த பீடியா வெப்சைட்டை மட்டும் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் செய்ய வேண்டிய பங்களிப்புக்கு மட்டும்தான் செஞ்சேன். அதனால தான் பரமசிவ பரம்பொருளின் அருளாலே நான் சாதிக்க வேண்டியதை சாதிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க. நீங்க என்ன பிச்சை சோறுன்னு சொன்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, எச்ச சோறுன்னு சொன்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அதிபர்னு சொன்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, பிரதமர்னு சொன்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஆண்டின்னு சொன்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அரசன்னு சொன்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. கட்டாயமா கைலாசத்தின் அதிபர்னு என்ன நான் கிளைம் பண்ணிக்க மாட்டேன். ஏன்னா பரமசிவ பரம்பொருள் தான் அதிபர். அவருடைய காலடியில் நான் உட்கார்ந்துருக்கேன். அம்மா மீனாட்சி அருளால, பரமசிவ பரம்பொருள் அருளால அவங்க காலடியில் உட்கார வச்சிருக்காங்க. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லைங்கய்யா. கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாது, மடத்துக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதி விட்டாங்க ஜட்ஜ் ஐயா. நான் உடனே அம்மா மீனாட்சி கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க தாயேன்னு சொன்னேன். நெஞ்சமெல்லாம் கலங்கி, அம்மா மீனாட்சி கண்ணு கவலைப்படாத, நித்யானந்தாவை வேணும்னா மீனாட்சி இருக்கிற இடத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு அவங்க ஆர்டர் போடலாம், அதுவும் சட்டவிரோதம். அப்படி வேணா அவங்க ஆர்டர் போடலாம், முயற்சி பண்ணலாம். ஆனால் மீனாட்சி நித்யானந்தா இருக்கிற இடத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு தடுக்க முடியாதப்பா, கவலைப்படாத. அப்படின்னு சிம்பிளா சொல்லிவிட்டாங்க. அவ்வளவுதான். அம்மா சொல்லிவிட்டதால நம்மளும் நிம்மதி ஆயிட்டோம். அதனால அவ காலடியில கைலாசத்துல நம்மளே நிம்மதியா வச்சிருக்கா.
எம்பளத்தை நல்லா பாருங்க, கைலாச எம்பளத்தை நல்லா பாருங்க. பரமசிவன் பராசக்தி காலடியில் தான் நான் உட்கார்ந்துருப்பேன். சிம்மாசனத்தில் அவங்க தான் உட்கார்ந்துருக்காங்க பாருங்க. சிம்மாசனத்தில் அவங்க தான் உட்கார்ந்துருக்காங்க. பரமசிவனும் பராசக்தியும் தான். நான் அவங்க காலடியில் உட்கார்ந்துருக்கேன். எம்பளத்தை நல்லா பாருங்க. ப்ரொஜெக்ட் பண்ற எம்பளத்தை, கைலாச எம்பளத்தை எல்லாரும் பாருங்க. பரமசிவனும் பராசக்தியும் தான் சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்துருக்காங்க. நான் ஜஸ்ட் அவங்க காலடியில் உட்கார்ந்துருக்கேன். அதனால நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. கைலாசபதி பரமசிவன் தான். கைலாசத்தோட அதிபர் பரமசிவன் தான். கைலாசத்தோட பிரதமரும் பரமசிவன் தான். நான் ஜஸ்ட் அவங்களுடைய காலடியில் உட்கார்ந்து அவங்களுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவங்களுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா அவர்கள் இட்ட கட்டளையை, அவர்கள் சொன்ன வேலையை செய்கின்ற அவர்களுடைய சேவகன். அவ்வளவுதான். இந்த அபியூசிவ் வீடியோ போடுறவங்க, ட்ரோல்ஸு, மீம்ஸ் போடுற மாம்ஸு, திராவிஷ் பாய்ஸ் எல்லாரும் இந்த நித்யானந்த பீடியா வெப்சைட்டுக்கு மட்டும் போய் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பாருங்க. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வரேன். மனமொரு தருணம் தலைவனாயக்க கருணைய நித்யன் அருணைய இறங்கினார். மனமொரு தருணம் தலைவனாயக்க கருணைய நித்யன் அருணைய இறங்கினார். Yes, let me now get back to today's message. Listen. Conscious elasticity. If you visualize you with all these 25 phases of Paramashiva, the different aspects of your life, your capacity to keep everything integrated to your consciousness is conscious elasticity. If you feel these 25 phases, heads of Paramashiva is on your head, the neck muscle actually keeps all the heads integrated to your body. Same way, the conscious elasticity is the neck muscle keeps all these 25 phases and paces of you
keeps integrated to your consciousness. Understand? All of us are doing these 25 activities. You are creating, maintaining, maybe in small scale, destroying, putting in delusion, pulling out of delusion, liberation. All of us are doing. See, when you give a consolation, a loving smile, or a simple loving hug to a friend, you are liberating that person from suffering. So every day, knowingly, unknowingly, all of us are doing all these 25 activities. If you are in chaos, disorganized, you suffer as bandha jiva, bound soul. If you become organized, understand these 25 phases of you, each part of you, and integrate them by building a conscious elasticity, you become Paramashiva. Unclutching strengthens your conscious elasticity. Your ability to be a creator or rejuvenator or liberator or destroyer or deluder, all your dimensions will be in sync if you know how to be unclutched. By more and more unclutching, build conscious elasticity. That's the essence of today's satsang. In between, I spoke few Tamil words just to address some of the haters hating me and spreading the... See, they have suddenly started spreading, oh, beggar become president. Hey, I was never a beggar as you understand beggar. I am never a president as you understand president. Whether I was a beggar, whether you thought I was a beggar, that time also I was just servant of Paramashiva. Now you think I am president, but even now I am just servant of Paramashiva. That's all. I am clear about who I am. That time also I was wearing Rudraksha. Now also I am wearing Rudraksha. But that time you have your own idea. Oh, beggar wearing Rudraksha. Now you have your own idea. Oh, president wearing gold. But I see only Rudraksha. பிச்சசோரா இருந்தாலும் எச்சசோரா இருந்தாலும் தப்பில்லை, கொள்ளையடிக்கிற திருட்டு சோறா தான் இருக்கக்கூடாது. ஆண்டியா இருந்தாலும் தப்பில்லை, அரசனா இருந்தாலும் தப்பில்லை, லைஃப் ஆன்டியா தான் இருக்கக்கூடாது. ஆண்டியா இருந்தா கூட அரசனாயிடலாம். அப்போ லைஃபுக்கு ஆன்டியா இருந்தா அரசனாக முடியாது. லைஃபுக்கு ஆன்டியா இருந்தா ஆண்டியா கூட இருக்க முடியாது. So I just responded to some of the haters and trolls. திராவிஷ் பாய்ஸ், நீங்கள் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். உங்களை எப்போவுமே பேர் சொல்லி டைரக்டாக உங்கள் யார் மேலேயும் அம்புலாம் போடவே மாட்டேன். அது என் பழக்கமே கிடையாது. இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் கூட கொடுக்கறதுக்கு ஒரே ரீசன் என்னென்னா, நீங்கள் போடுற எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கேன், பார்க்காம சும்மா இருக்கேன்னு நினச்சிக்கிட்டாதீங்க.
நான் இக்னரன்ஸ்னால ரியாக்ஷன் பண்ணாம இல்ல, தெளிவான அறிவுனால, இன்டெலிஜென்ஸ்னால ரியாக்ஷன் பண்ணாம இருக்கேன். நான் ரியாக்ஷன் இஸ் அ கான்ஷியஸ் டெசிஷன். So essence of today's satsang, build conscious elasticity through unclutching. Practice more and more unclutching and build conscious elasticity. Understand, you are doing all these actions, creation, sustenance, destruction, delusion, liberation in your life. You are creating every day. Even your muscles, your body, you are creating every day. And you are sustaining your life. And you are destroying even many parts of your body every day. And many things you are destroying in your life. You are pulling many things out of delusion. Many times you come to clarity within you. You give clarity to others. All these are pulling out of delusion. You are liberating yourself and many people many times in your life. If you liberate yourself from suffering, or if you help somebody to come out of suffering, that is liberation. Understand? Constantly, you are all doing this 25 job. Just know how to be organized and integrated by developing conscious elasticity. Like strong neck muscle of Paramashiva which can hold 25 faces. Develop conscious elasticity which can hold these 25 faces of Paramashiva. Meditate for next 24 hours. You are Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands. With the conscious elasticity, Sahaja Samadhi. Completely integrating all of this to your consciousness. Let's meditate for next 24 hours on this principle. Do Vakyartha Sadas. Think through. Let's do everything on conscious elasticity. With this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam. The state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva, super consciousness of Paramashiva, Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham Om Nityananda Paramashivoham. The eternal bliss, Nityananda. Thank you. Be blissful.